नमस्कार मु प्रदीप मल्लिक आज शुणा ओडिशा रे एक लोक कथा मंत्री पुओ साधव झील कथा परिवेषण परशुराम बेहेरा। एक राइजरे मंत्रीटीए साधवटीए थांती। मंत्रीर गोटिए पुओ साधवरे भी गोटिए झियो। मंत्री पुओ साधव झियो नीति जाई चाटसाही रे पाठ पढ़ंती। दिनकर कौन हेछि ना मंत्री पुअर खड़ी गड़ी गला। से साधव झील को कहिला, हे मो खड़ी खनिक गोटे आनी दबुटी। से झीलटी कहिला, मु काहे तो खड़ी गोटे आनी देबी ना, तू आनु ना। मंत्री पुओ साधव झील को कहिला, एमिति झील को किए विवाह हुंता बाप घरे रखी बुढ़ी करंता। साधव झील मंत्री पुओ को कहिला, इमिति पुओ को किए विवाह हुंता झुरेई झुरेई मारू थांता। इमिति दिहे जाक कली कजिया करी जिदी मरामरी होई जेझा घर को गले। मंत्री पुओ ता घर को जाई गोटे गंभीरा घरे मूसामाटी रणझण बिराड़ी घुଅ भण भण सेई घरे जाई न खाई न पी रुसी करी कबाट किली शोइला। जे जेते डाकिले सुनिला नाही। माँ भी आसी डाकिला कबाट फिटेइला नाही। पछे बेलକୁ माँ बहुत कौळेई साउळेई कहिला, मो बाप धन को की अपूर्व जे कबाट किली शोइचु। तू कबाट फिटा हजी जाइथिले खोजेई देबी, भांगी जाइथिले गढ़ेई देबी, सरगरु चांद अणेई देबी, तू कबाट फिटा। पछकू मंत्री पुओ कहिला, जेबे मते से साधव झील को विवाह करिब तेबे जाई मु कबाट फिटेबी, नइले ये जीवन हारिबी। माँ एक कथा जाई बापू को कहिलारु मंत्री कहिले। मंत्री ता पुओ को कहिले, उठ बापा। तापरे पुओटी कबाट फिटेई गाधुआ पाधुआ खियापिया कला। केते दिन गलारु मंत्री साधव को डकाई महाप्रसाद निर्बंध कले ओ विवाह तिथिटीए ठिकणा करी पुओटी को साधव झील संगे विवाह कले। हाथ गंठी पड़िबारु मंत्री पुओ एक जिद धइला, से कन्या आम घर को आसीबो नाही। स्त्रीर तो एकईर बड़ा गेल्हा पुओ, ता कथा की अन्यथा हुए। मंत्री साधव झील को आउ तांको घर को जमा आनिले नाही। साधव झील चाहाली कथा मने मने हेजी तुनी होई घरे थाए। इमिति केते दिन गला। दिने साधव झील एक पांच कला। से साधव को जाई कहिला, बापा मते गोटे इमितिका सिंदूक कराई देबो। सेथिरे मनीषटीए बरसे चल प्रचल हेबाकू सबु पदार्थ थिबो, जेमिति कि से सिंदूक भितरे मु पसिबी। से सिंदूकरे इमितिका भितरी कल थिबो जे बाहर लोक ताकू फिटेई पारिबो नाही। बंद कले बंद होई जिवो। मंत्री का घर को से सिंदूकटी लोकंक हाथ रे पठाई देबो। से सिंदूकटी केमिति फिटिबो से सूत्र काहारी को कहिबो नाही कि से सिंदूक को आउ काहारी को दबो नाही। मंत्री पुओ जेबे कहिबे से सिंदूकटी आमको दियो बोली तेबे जाई देबे। से सिंदूक को तुमे आम लोकंक हाथ रे दांडरे बिकिबा को बुलेइबो। तुमर ए सिंदूक बोली केही जानिबे नाही। साधव ता झियो को तो भारी गेल बसर रे बढ़ई थाए। ता कथा की तळे पड़े एणे झियो घियो केते दिन किए रखी पारिबो घरे। साधव को क्यों बढ़ई अपूर्व बा। राइज जाकर भल भल बढ़ई कारीगर खोजेई झियो जेमिति कहिथिला उत्तम सुंदर भितरी क लगा सिंदूकटीए तैयारी करेइला। से सिंदूकरे एमिति सूत्र थाए जे ता भितरे मनीषटीए पसी कला घोड़ाटीए टिपी देले से सिंदूक निबुझ होई बंद होई जाए। बाहर लोके जेते उद्यम कले आउ केबे फिटे नाही। ता भितरे जेउ मनीष पसी थाए भितर आडू से कल घोड़ियाटी को टिपी देलारु तेबे जाई से सिंदूक मेला होई जाए। से सिंदूक तैयारी सरिलारु साधव ता झियो को देखाइला। झियो ता भितरे पसी करी परख कला। देखिला जे ता मन लाखी सिंदूकटी ठिकणा होईची। साधव सिंदूक भितरे जणे मनीषर लोड़ा बरसक पाई सबु चीज खंजा खंजी करी रखाइला। पछकू ता झियोटी ता भितरे पसिला। पसी करी भितर आडू कल को चिपी करी ढांकुंटी को पकाई देला। साधवर लोक माने से सिंदूक को नहीं घर घर बुलाई शेषकू जाई मंत्री घरे पहुंचिले। से लोक माने सिंदूक मुंडेई थांती येणे कहू थांती, ये सिंदूक जे फिटेई पारिबो से नेबो।
ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ଯେ ଦେଖିଲା ସେ କହିଲା, କି ସୁନ୍ଦର ସିନ୍ଦୁକଟିଏ ହୋଇଅଛି ମ, ଏମିତି ସିନ୍ଦୁକ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଦାରେ କୁଞ୍ଚି କୋଲପ କିଛି ନାହିଁ, ଏଣେ ଫିଟେଇଲା ବେଳକୁ ଫିଟୁ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଆସି ସେ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭୋଳ ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ଏ ସିନ୍ଦୁକଟିକୁ ମୁଁ ଫିଟେଇବି, ମତେ ଦିଅ। ସାଧବ ଲୋକମାନେ ସିନ୍ଦୁକଟିକୁ ଦେଇ ଆସିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ତା ଚାକରକୁ ଡକାଇ କହିଲା, ଆରେ ଏ ସିନ୍ଦୁକଟିକୁ ନେଇଯା, ମୋ ଶୋଇଲା ଘରେ ଥୋଇଦବ। ଚାକର ଯାକ ସେ ସିନ୍ଦୁକଟିକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ଶୋଇଲା ଘରେ ପଲଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲେ। ସେଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କସରତ କଲା ସେ ବାକ୍ସ ଫିଟେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ରାତି ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଲା। ସାଧବ ଝିଅ ତ ମହାସିଆଣିଆ, ସେ ଯେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଥାଇ ପଦା କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ, ଜାଣୁଥାଏ। ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଗହମ ନିଦରେ ଶୋଇଲେ, ସିନ୍ଦୁକଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ଶୋଇଲା ଘରେ ତ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ତ ସୁକୁମାରିଆ, ତାକୁ ନିଦ ହେଲାରୁ ଶୋଇପଡ଼ି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲା। ସାଧବ ଝିଅ ଅଧରାତିରୁ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଓ ତାପରେ ଘର ଦୁଆର ଓଳେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ଗିଲାସ, ଗିନା, ପିକଦାନୀ, ପାନବଟା ସବୁ ମଜାମଜି କରି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଉଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଫସର ଫାଟିଗଲା। ରାତି ପାହିଗଲାରୁ କାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଉଠିବ ବୋଲି ସେ ତରତର ହୋଇ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତର ଆଡୁ ଢିଙ୍କିଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଉଠି ଦେଖେ ତ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ପାଖରେ ପାନିଆ ପଡ଼ିଛି, ଦର୍ପଣ ପଡ଼ିଛି, ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ପଡ଼ିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବିଚାରିଲା, ଆହା, ଏ ବାଳ ତ ଏଡ଼େ ଲମ୍ବ, ଏ ବାଳ ଯାହାର ସେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୋଇନଥିବ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କଣ କଲା ନା, ପାଚିଲା ପୋଇଗୁଳି ଚିପୁଡ଼ି ପୁଡ଼ି ରସକୁ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଢାଇଦେଲା। ଯେ ଘରକୁ ଆସିବ କି ଘରୁ ଯିବ ତା ପାଦ ଏଇଥିରେ ଲାଗିଯିବ। ସେ ମଣିଷ କୁଆଡୁ ଆସି କୁଆଡେ ଯାଉଛି ବଳେ ଧରା ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ ସାଧବ ଝିଅ ସିନ୍ଦୁକ ଫିଟାଇ ଯେମିତି ଅଧରାତିରୁ ଉଠି ବାସନ କୁସନ ମାଜିବାକୁ ପଦାକୁ ଆସିଲା କ୍ଷଣି ପୋଇ ରସ ତା ପାଦରେ ଲାଗିଗଲା। ସାଧବ ଝିଅ ତ ଏକଥା ଜାଣିନଥାଏ। ସେ ତେଣୁ ଆସି ଘର ଓଳେଇ ସାରି ବାସନ ମାଜି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳକୁ କୁଆ କୋଇଲି ରାବ ଦେଲେ। ସାଧବ ଝିଅ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ତରବରରେ ତା କାନର ପଟେ କାନଫୁଲ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତହିଁଆର ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଉଠି ଦେଖେ ତ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପାଦ ଚିହ୍ନ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଯାକେ ପଡ଼ିଛି। ସିନ୍ଦୁକ ପାଖରୁ ଫେରନ୍ତି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆଉ ପଡ଼ିନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖିଲା ଯେ ସିନ୍ଦୁକ ପାଖରେ ପଟେ କାନଫୁଲ ପଡ଼ିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କହିଲା, ଆହା, ଏ ପାଦ ଚିହ୍ନ ତ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୋଇନଥିବ। ଯେତେ ଉଦ୍ୟମ କଲା ସେ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଫିଟେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଲା ଯେ ଏ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ଅଛି। ଏମିତି ସବୁଦିନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ଝୁରି ଝୁରି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଚିନ୍ତା ଜର ହେଲା, ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ଭଉଣୀଟିଏ ପାଖ ରାଇଜରେ ବାହା ହେଇଥାଏ। ତା ଭାଇର ଦେହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣି ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ତା ଭାଇକୁ ଦେଖିବାକୁ ଶାଶୁ ଘରୁ ବାପ ଘରକୁ ଆସୁଥାଏ। ବାଟରେ ଏକ ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଡ଼ିଲାରୁ ଗୋଟିଏ ବିଧବାର ଘରେ ରାତିକ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା। ନିର୍ଜନ ନିଶାରାତି ହୋଇଗଲାରୁ ସେ ଘରେ ପିଢ଼ା, ରୁଖା, ଛାଞ୍ଚୁଣୀ, କଂସା ଥାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ କୁଆଖୋଇ ହେଉଥାନ୍ତି। ରୁଖା କହିଲା, ଆହା, ସେ ସାଧବ ଝିଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ତ ଅବସ୍ଥା ଆସି 12 ବାଜିଲାଣି। କେଡ଼େ 5 ହାତ ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ ଏବେକୁ ତ କୁଟା ଖିଅରେ ଆସି ରହିଲାଣି। ସେ ତ କତରା ଲଗା ହେଲାଣି, ଆଉ ତ ବଞ୍ଚିବା ପରି ଲାଗୁନାହିଁ। ପିଢ଼ା କହିଲା, ହୋଇଲୋ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସାଧବ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଝୁରୁଛି ମ? ଏକଥା ଶୁଣି ଥାଳି ପଟକ କହିଲା, ସେ ଚାଟଶାଳୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସାଧବ ଝିଅ କଳିକଜିଆ ଲାଗିଥିଲେ। ତାପରେ ଥାଳିଟି ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାକେ ସବୁ କଥା କହିଗଲା। କଂସା କହିଲା, ଏଥିକି କଣ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ଛାଞ୍ଚୁଣୀ କହିଲା, ହଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ପାଖରେ ଦାନ୍ତରେ ତୀରଣ ଧରି ଲମ୍ବ ହୋଇ ଗୋଛାଏ କଦଳୀ ପଟୁକା ବେକରେ ପକାଇ ପଡ଼ିଗଲେ ସାଧବ ଝିଅ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତା ମ। ଭାଇର ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ତ ଭଉଣୀକୁ ସେଠି ନିଦ ହେଉନଥାଏ। ସେ ଖାଲି ଚେଇଁ କରି ଗାଲି ପାରି ପଡ଼ିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ଭଉଣୀ
ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିକରି ସକାଳୁ ଉଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯାଇ ଭାଇ ଆଗେ କହିଲା, ତୁମେ ସିନ୍ଧୁକ ପାଖରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଦାନ୍ତରେ ତୀରଣ ଦେଇ ପଡ଼ିଯାଅ। ଭଉଣୀର କଥା ମାନି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଦାନ୍ତରେ ତୀରଣ ଦେଇ ଲମ୍ବ ହୋଇ ସେ ସିନ୍ଧୁକ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭିତରୁ ଥାଇ ଏକଥା ଦେଖି ସାଧବ ଝିଅ ସିନ୍ଧୁକର କଳ ମୋଡ଼ି ଦେଲାରୁ ସିନ୍ଧୁକଟି ଖୋଲିଗଲା। ତା ଭିତରୁ ଯୁବା ବୟସୀ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ପରିହଣ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟିଏ ରୁଣୁଝୁଣୁ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଓ ସାଧବ ଝିଅ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ। ସାଧବ ଝିଅ କହିଲା, କି ହୋ, ମୋ କଥା ସତ ହେଲା ନା ତୁମ କଥା ସତ ହେଲା? ଦୁହେଁ ଯାକ ରାତି ସାରା କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ। ରାତି ପାଇଲାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସେ ଘରୁ କବାଟ ଫିଟେଇ ବାହାରକୁ ଆଇଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟିଏ କବାଟ କଣରେ ଓଢ଼ଣା ପକାଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ହୁଳହୁଳି ପକାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଯା ଆନନ୍ଦରେ 7 ସାହିରୁ 7 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ବୋହୂକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘରକୁ ନେଲେ। କେତେ ଆଦର କଲେ। ରାଇଜ ଯାକ ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସାଧବ ଝିଅ ଖୁସିରେ ଘର ସଂସାର କଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବସୁନ୍ଧରା ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ, ମୁଁ ମଣିଷ ଗଛ ଲଗାଇଛି। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ନାଁ ତାଙ୍କର ମିହିର ସେନ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ନାଁ ତାର ବିଚିତ୍ର ସେନ। ନାଁଟି ଯେମିତି, କାମଟି ବି ସେମିତି। ରାଜା ଘରର ପୁଅ, କେଉଁଥିରେ ଅଭାବ ବା ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଇଁ ଅଡ଼ିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଳିଯାଏ। ବିଚିତ୍ର ସେନ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ବଦ୍ରାଗୀ ଥିଲେ। ରାଜା ଭାବିଥିଲେ ପିଲାବେଳର ଦୁଷ୍ଟାମି ବଡ଼ ହେଲେ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ରାଜପୁଅର ସେହି ବଦ୍ରାଗୀ ଗୁଣଟା ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ିଲା ସିନା, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଅର ଗୁଣରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବାରୁ ରାଜା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ତାର ଏ ବଦ୍ରାଗୀ ଗୁଣଟା ଛଡ଼ାଇବେ? ଏକଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାଜା ପୁଅର ବିବାହ ହେବାର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇ ଦେଇ ତାର ଏଇ ଖରାପ ଗୁଣଟା ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ଏଇଆ ଭାବି ସେ ପୁଅର ବିବାହ କରାଇ ଦେଲେ। ଧୁମଧାମରେ ବିଭାଘର ହେଲା। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୁଣବତୀ ବୋହୂଟିଏ ରାଜା ଅନ୍ତପୁରକୁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ରାଜା ପୁଅର ସେଇ ବଦ୍ରାଗୀ ଗୁଣଟା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ବା କାହାକୁ କହିବେ? ମନ କଥା ମନେ ମାରି ନୀରବରେ ସବୁ କଥା ସହିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ପୁଅ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଗଛ ଲଗାଇଲେ। ସବୁବେଳେ ଗଛଟିର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଉଥାନ୍ତି। ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ପାଇ କଳିଆ ଛନଛନିଆ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗଛରେ କଢ଼ି ଧରିବାର ଦେଖି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଏ ଗଛର ପ୍ରଥମ ଫୁଲଟିକୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେବେ। ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଖୋସିବେ। ଫୁଲଟି ପାଇ ଯୁବରାଣୀ କି ଖୁସି ନ ହେବେ ସତେ, ହେଲେ ଫୁଲଟି ନିରାପଦରେ ସେତେଦିନ ଯାଏ ଗଛରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯଦି କେହି ଏ ଗୋଲାପ ଗଛରୁ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡାଇବ, ତେବେ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ଏହା କହି ସେ ରାଜ ଉଆସକୁ ଫେରିଗଲେ। ରାଜାପୁଅର ଆଦେଶ ପୁଣି ସହଜେ ସେ ରାଗି ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ସେ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇବାକୁ ମନ ବଳାଇବ? ଜାଣି ଜାଣି ହାଣ କୁଢ଼ାରୀ ବେକକୁ ହାଣ। ବରଂ ସମସ୍ତେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଗଛଟିର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଗରଖ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ରାଜାପୁଅର ଏ ଆଦେଶ ଦେବା କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହିଦିନ ଶୁଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଉକା ମିଳିଗଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ସେଇ ଗୋଲାପ ଗଛରୁ ଫୁଲଟିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଇଗଲେ। ଜଗୁଆଳୀମାନେ
ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜେ ରାଜା ତ ଛିଣ୍ଡାଇଛନ୍ତି। ପରଦିନ ବଗିଚାକୁ ଆସି ରାଜାପୁଅ ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଆଦରର ପ୍ରଥମ ଫୁଲଟି ଆଉ ଗଛରେ ନାହିଁ। ଫୁଲଟି ଗଛରେ ନଥିବାର ଦେଖି ରାଜାପୁଅ ଆଉ କି ସମ୍ଭଳା ପଡ଼ନ୍ତି। ସହଜେ ତ ବଦ୍ରାଗୀ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହା ଆଦେଶ ବାହାରିଛି କିଏ ବା ଅନ୍ୟଥା କରିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଯିଏ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ରୁ ସେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଟଳିଲେ ନାହିଁ। ରାଜାପୁଅର ଆଦେଶ ଘାତକମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ପାଇଁ ଧରି ନେଉଥାନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ରାଜା କହିଲେ, ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତେବେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜାପୁଅକୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି। ସେତେବେଳକୁ ରାଜାପୁଅ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ରାଜା ନିଜ ପୁଅକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଶୁଣ ବାବା, ତୁମ ଗୋଲାପ ଗଛଟିକୁ ଆଦରର ସହ ଲଗାଇଥିଲ, ପାଣି ଦେଲ, ଅତି ଯତ୍ନରେ ବଢାଇଲ। ଫୁଲଟି ଫୁଟିଥିଲେ ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତ। ସେ ସେଇ ଫୁଲଟିକୁ ତୁମଠୁ ନେଇ ସେ ସରାଗର ମଥାରେ ଖୋସିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଖୁସିରେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତେ। ତୁମେ ବି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତ। ମାତ୍ର ସେତକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣି ନ ପାରି ଫୁଲଟିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଲି। ଏଇଥିପାଇଁ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଢାଇ ଏଡୁଟିରୁ ଏଡୁଟିଏ କଲି, ଅଥଚ ତୁମର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ତୁମେ ବଢି ମଣିଷଟିଏ ହେଲା ପରେ ସିନା ମତେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେଲ। ମୁଁ ମଣିଷ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇଥିଲି ବୋଲି ସିନା ଆଜି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ପାଇଲି। ଏତିକି କହି ରାଜା ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ନିଜର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜାପୁଅ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ରାଜା ନିଜ ପୁଅକୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ଆଣି କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଧନ୍ୟ। ଏତେ ଦିନ ତୁମର ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଜାଣି ମୁଁ ଖୁସି। ଆଜିଠାରୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତୁମ୍ଭେ। ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଭାର ତୁମ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଉଛି। ସତକୁ ସତ ରାଜା ରାଜପୁଅକୁ ରାଜ୍ୟର ଭାର ଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜାପୁଅ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହୋଇ ବଡ଼ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁଥିଲେ ଗଛଟାର ଭୂମିକା କେଡ଼େ ମହାନ ସତେ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା। ଆଜି ଏଇ ଗଛଟା ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।